कर्नाटका गुलबर्गा शहर में हैंडीकैप सरकारी डेली वेजेस वर्कर्स ने अपने साथ हो रहे गलत रवैये को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसील बयान फरमाई। अंबाजी और कासिम साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि किस तरह से ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत, म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन ऑफिस में बायोमेट्रिक को लेकर इनके साथ धोखा किया जा रहा है, जिससे इनकी तनख्वाहें 50% तक कट रही है। बड़े अफसोस की बात है कि फिजिकली हैंडीकैप लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। हम कर्नाटक राज्य में आज हम नवा कर्नाटका VRW MRW संघ की तरफ से हम क्या है कि पत्रिका गोष्ठी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे ग्राम पंचायत में VRW और कॉरपोरेशन में URW, तालुका पंचायत में MRW स्टाइपेंड पे काम कर रहे हैं। ये 2007 और 8 से कर रहे हैं, क्योंकि उनको 750 से लेके तनख्वाह थी उनकी। अब क्या है कि एक 9,000 दे रहे थे VRW URW को, और MRW को 15,000 दे रहे थे। अब 2 महीने से 1,000 रुपये जास्ती करे हैं। 16,000 MRW को, 10,000 VRW URW को दे रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या है कि ग्राम पंचायत में बायोमेट्रिक पंचतंत्र टी बोल के करे हैं, क्योंकि सुबह इन करते हैं और शाम में क्या है कि आउट करना बोले तो जहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर नहीं रहते, और डाटा ऑपरेटर रहते भी क्या है कि उन्हें अपने फील्ड में जाते हैं, उन्हें नहीं चाहते उधर का उधर घर पे चले जाते हैं। और इसके जरिए भी क्या है कि वो कभी सुबह 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, आज तो भी उनके फील्ड वर्क को जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता को वहाँ पर बिठा के ये बाद में करो कहते हैं, हम आते हैं बोल के ऐसा बिठा के 12 बजे 11 बजे बायोमेट्रिक कर ले रहे। उनके क्या है कि उनकी तनख्वाह कट हो रही है। ऐसा बोले तो इन बोले तो 300 टोटल 330 रुपये पड़ता है उनको एक दिन को। उसमें इन एक करे तो 150-153 रुपये होता, 165 रुपये होता समझो। तो उस तरीके से क्या है कि ऑल ओवर कर्नाटक में इस तरह से क्या है कि तनख्वाह कर रहे हैं। अब उनको भी क्या है कि बीवी है, बच्चे हैं, और बच्चों को अच्छी तालीम देना है, मदरसे को डालना है, इस तरह से क्या है कि कर रहे हैं। फिर भी हम माजूरती भी आम आदमी से भी कम नहीं बोल के हम क्या है कि वो हमारे ताकत से भी जास्ती हम काम कर रहे हैं। मगर क्या है कि ऐसा ये ऑफिसर वहाँ पर बेंगलुरु से ऑर्डर करे सो है कि इस तरह से तनख्वाह कट करे सो हमारी क्या है कि दर्दनाक कहानी किसको बताना। इसीलिए हम आज इस यहाँ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में पत्रिका गोष्ठी कर रहे हैं। हम इस नवा कर्नाटक के प्रधान कार्यदर्शी और हमारे अध्यक्ष साहब अंबाजी लेके हैं। इस तरीके से हाँ सैलरी कट कर रहे हैं। आपके मेन मुद्दे क्या है, मेन डिमांड क्या है? डिमांड बायोमेट्रिक पंचतंत्र जो सुबह रहता है इनमें आउट होना, क्योंकि पंचायत में 5% अनुदान रहता है, हैंडीकैप के वास्ते रिजर्व रहता है। वो रिजर्व में हमको एक पंचतंत्र लिखा के लगाना बोल के हमारा डिमांड है। सुबह और शाम दोनों हमने आसानी से काम होना। कासिम साहब आए डोंगरगांव। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಾವು 6,500 ವಿಕಲಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಇದು ವಿಕಲಚೇತನ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಆರಂಭ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ 750 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು 17 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವತ್ತು 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು। ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ 9,000 ರೂಪಾಯಿ VRWಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಲ್ಲಿ 10,000 ಆಗಿದೆ। MRW ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಬದಲಾಗಿ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ, ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ।
ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅಂಗವಿಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2016 ಸೆಕ್ಷನ್ 92, 81 ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನದ ವಿಕಲಚೇತನ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಕುಂಟ್ರು ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಕಿವುಡ್ರು ಮೂಕರು ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲಾಖೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲಾಖೆನೇ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾಯ್ದೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನ ತರ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ 10, 11ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು. ನೀವು 11ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸರ್ವೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ MRWಗಳು ಇರ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ URW ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನ, URW ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವೇತನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ. ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಪ್ಪೋಚು. ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, MRWಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, PDO ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈ ಆಧಾರಿತ ಚೆಕ್ ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಔಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ 6,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದಿದೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ತ್ರಾಸಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಚೆಕ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಆ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂಗವಿಕಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಸನ, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮಂಡ್ಯ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಈ ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಪರೀತ ಮಳೆ, ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಮಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಔಟ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ, ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ PDO ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ರು ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ನೀವು ವೇತನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡೋದಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೇ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಇಸ್ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ 5% ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಪೌರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 5% ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರ್ದು ಅಭ್ಯಂತರ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಇನ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಈ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಚೆಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಆ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಔಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡಲಾರ್ದೆ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ 6,500 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಳಗಾವದ ನಿವೇಶನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं।
जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.